जय जगन्नाथ सिद्धार्थ भक्ति चैनल लड़ई पालार ए परम पावन आसर को मु आपण समस्त को स्वागत करुछि। जुगजन्म रावण आमे पूर्व अध्याय मानकर रावणर आत्मपरिचय संपर्क लड़ई पालार दुई जन प्रतिद्वंदी पक्षरु रावणर आत्मपरिचय विषय आमे पाला शुणीछे। आम पाखरे जो दुई जन पाला परिवेषण करिसंती बालामणि पाइकराय एवं विजयनी हरिचंदन एवं तांको साथी माने। पूर्व अध्याय जहाँ बालामणि पाइकराय तांकर विषय वस्तु को रखिथिले ता परठारु आपण सही विषय वस्तु को आगो को नेबे एवं तांकर जो प्रश्न थिला पूर्व अध्याय से प्रश्नर उत्तर देवा सहित विषय वस्तुर रावणर जो आत्म परीक्षा आगो को जीवाकू अछि से संपर्क रे आगे नेबे। जय जगन्नाथ स्वामी की हौ भाई ना कौना आमर श्रद्धेय सान भौणी बालामणि विषय कौट रखिले देवर्षि नारद निमंत्रण नहीं जाउचंती प्रभु को आनिले पुरुषोत्तम मर्यादावान भगवान राम ठाकुर आसिले रावण चिंता करिछि मो लंका कटक को मर्त्य वैकुंठ करिबी। रावण चिंता करिछि किंतु रावण जो निमंत्रण लेखिला से लेखिछि मु आपण को निमंत्रण करुछि आपण समस्ते आसिबे जन को छाड़ी के आपण आसिबे। से जनक किए ता ना लेखिनी निमंत्रण को बंद कर देछि। देवर्षि नारद हाथ को धरे देछि। आज्ञा देवर्षि नारद निमंत्रण पत्र नहीं चली प्रभु पाखक एतिकी बेले आपण मानकर सुपरिचित गायक प्रहलाद साहूंकर गोटे पद राग पड़िबो कामोदी। जय श्री रघुवीर कांड दंड देवर्षि नारद प्रभुंकर नाम को तुंडरे उच्चारण करी प्रभुंकर नाम को गाई गाई आगे ठाकुर पाखरे पहुँची गले।
दुर्बादल रूपकांति को देखुचंती देवर्षि नारद प्रणाम करने को भूली गले। भूल कले रामचंद्र हाथ जोड़ी देले। कौन कले मु आपणकर सुंदर रूप को दर्शन करुची प्रणाम करिया को भूली गली बोली आपण मते प्रणाम करदेले देवर्षि हाथ जोड़ी देले। देवर्षि हाँ ठाकुरे भक्त और भगवान दुही को जदि आम तुलना करवा भक्त भगवान को भीतर बड़ किए कहल भगवान बड़ भक्त बड़ नाई आज्ञा अम्बरीश पुराण प्रमाण देछि अहं भक्त पराधीन नाहं भक्त स्व शासक तमेव शरणं जाहि सचकृत्य विभस्यति। अहं भक्त पराधीन मु भक्तर चाकर नाहं भक्त स्व शासक मु भक्त को केतेबेले केउठी केउ जगार शासन करि पारे ना भक्त जेउठी मु सेठी आमर सालबेग भजन प्रमाण देछि धेनु पछे पछे बसा गमे क्षीर लोभे से प्रकार थाए मुई भगतंक भावे एकाको भगत जीवन एकाको भगत धेनु कहले गाभी बस्सा कहले बाछुरी गाई पछरे बाछुरी लगी था क्षीर खाइबा पाई प्रभु कहले भक्त हला मो पाई गाई मु हेली तार बाछुरी भक्तर भक्ति क्षीर को खाइबा पाई मु बाछुरी स्वरूप लगी थाए। आगे देवर्षि नारद को बुझेई देले प्रभु सेठी नारद कहले ठाकुरे हाँ मु काहींकी आसीछि कहले काहींकी जोगजन्मा रावण आपण को निमंत्रण लिखिकी देछि मु से निमंत्रण को नेकी आसीछि। आगे रामचंद्र निमंत्रण पत्र को पढ़िले लिखिछि ओं रां रामाय रामचंद्राय नमः ओं रां रामाय रामभद्राय नमः जन में सब संग एक भाई भोजन शयन केलिलोरी काई करण विध उपवीत विहाह सब भाई एक संग में हुआ विमल वंशे अनुचित एकु बंधु विहाई बढ़ाई अभिषेकु से लिखिछि हे मर्यादावान पुरुषोत्तम राम मु आपण को निमंत्रण करुछि आपण समस्ते आसिबे मो लंका कटक को मर्त्य वैकुंठ करिबि किंतु तले लिखिदेला एक जन छोड़कर सरब आया मर्त्य वैकुंठ लंका बनाया आपण जन को छाड़ी समस्ते आसिबे। रामचंद्र चिंता कले नल नील जाम्बव सुग्रीव विभीषण समस्त हनुमान समस्त को चाहिए कहले क्या छाड़ी मुझी क्या छाड़ी जीवी से क्या ना लिखिनी लिखी जन को छाड़ी आपण आसिबे बोले बात सुत प्रभु रघुनाथ जय श्री कंजलोचन विश्रवानंदन देला निमंत्रण पोते करिछि बारण आगे हनुमान सेठी कहले कहले ठाकुरे हाँ से लिखिछि जन को छाड़ी के आसीबो से जन को परा मु हनुमान कारण रावणर स्वर्णमय लंका को मु ध्वंस कली ता पुओ अक्षय कुमार को मारिली तार मधुबन को पोड़ी देली तेणु से जो कही लिखिछि जन को छाड़ी के आसीबो से जन को मु मते छाड़ी के आपण जानतु ना लक्ष्मण सेठी कहले कहले नाई से तुमको मना करिनी तो हूँ बोलई वीर लक्ष्मण मते मना करिछि रावण मारिछि मु तार सुत इंद्रजित पुत्र शोके करिछि बारण सुन से जो लिखिछि लक्ष्मण कहले कहले लिखिछि जन को छाड़ी के आसीबो हाँ। प्रभु हाँ। से जन को परा मु लक्ष्मण तमे कारण- केमिति भाबुछ तमे बोली कारण हाँ। मु रावणर ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजित को मारिली पुत्र विच्छेदर भांगी पड़ी रावण से लिखिछि जन को छाड़ी के आसीबो से जन को मु आपण मते छाड़ी के जानतु मु ता पुओ इंद्रजित को मारिदेली तो आज्ञा टिके जानिबा इंद्रजित केमिति मारिले लक्ष्मण इंद्रजित को केमिति मारिले आज्ञा ज्ञानी समाज लक्ष्य दियंतु कथा टिके पुणी पछुकु पछुकु जीवा कारण टिके ताकू समालोचना करदेबा आमर कालू भाई पचारे कहले इंद्रजित को लक्ष्मण केमिति मारिले सुबल पर्वत उपरे राम लक्ष्मण विश्राम करिसंती सेठी रामचंद्र कहले कहले लक्ष्मण भाई मु काली राति स्वप्न देखिली धड़ा सिंहासन रे मु बसिछि मो कोଳରେ सीता अछंती पुरा नारी माने जलाभिषेक करूछंती
ଧଳା ଛତି ଟଣା ହେଇଛି, ଧଳା ପାରାମାନେ ସବୁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କେବଳ ଧଳା। ଏ କ'ଣ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଧଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଏ ପରା ଶୁଭ। ଧଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଅନ୍ତିନି। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଭାସି ଭାସି ଯିବ ସେ ହେଲା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବିଚକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲେ ସେ ସେହି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଦାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ଷଣ ବ୍ୟସ୍ତ କେଶ ଲଙ୍କେଶ ସୁତ ଚଢ଼ି ମହିଷ ମହିମା ଦକ୍ଷିଣ ଇଛିଣ ସେ ବଳି ସ୍ନେହ ବିଲେ ପନରେ ଜର ଜର ବିଷ ଭକ୍ଷେ ଲୌହ ପାତ୍ରର ବିଭୁ ସାରଙ୍ଗ ବାଣେ ଭୂଷା ଯିବ ମୋ ରଣେ ଏ ରଣେ ଶରଣ କେ ତାର ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବହିରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମହିଷୀ ପିଠିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବସିଛି, କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିଛି, ଦେହ ସାରା ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇଛି, ବେକରେ ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦାର ମାଳ ପକେଇଛି ଏବଂ ଲୌହ ପାତ୍ରରେ ମଦ ପିଇ ମହିଷୀ ପିଠିରେ ବସି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଇଏ ତା ପାଇଁ ଅଶୁଭ, ଆମର ଶୁଭ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିଛି, ମନ୍ଦାର ମାଳ ପକେଇଛି, ମହିଷୀ ପିଠିରେ ବସିକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଅଶୁଭ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି। ମାରିପାରିବନି? ମାରିବି। ମାରିପାରିବନି ଠାକୁରେ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ସାନ ଠାକୁରେ, ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ଖାଇ ନଥିବ, 12 ବର୍ଷ ଶୋଇ ନଥିବ, 12 ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମୈଥୁନ କରିନଥିବ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିବ। ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଖାଇନି, 12 ବର୍ଷ ଶୋଇନି, 12 ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମୈଥୁନ କରିନି। କ'ଣ କହିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ତୁ 12 ବର୍ଷ ଖାଇନୁ? ନା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଖାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଅରଣ୍ୟରେ ଯେତେ ଫଳମୂଳ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣି ଦିଏ, ଆପଣ ତାକୁ 4 ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅତିଥିଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମାଙ୍କର, ମୋ ଭାଗଟିକୁ ଆପଣ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଖାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହୋଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ ଯାକେ ରହିଛି ଅନାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ହେଇନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ୟାକୁ ଖାଇଦେ କହିଛନ୍ତି? କହିନାହାନ୍ତି ନା। 12 ବର୍ଷ କାଳ ସବୁ ଫଳକୁ ନେଇ ମୁଁ ମଢିଆ ପଛପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶୋଇନୁ? 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ଶୋଇନି। ଶୋଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ମୋ ମା ସୁମିତ୍ରା କ'ଣ କହିଥିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ପୁତ୍ରେ ସେବିଥିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି, ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି, ବିନିଦ୍ରେ ସର୍ବ ସର୍ବରି କୁହରିବୁ ହୋଇ ଧନୁଷର ପାଣିରେ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ପୁଙ୍ଗେରେ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ। ମୋ ମା ସୁମିତ୍ରା କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯଦି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବୁନି, ଭାବିବୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ। ତୋ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭକ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ରାମକୁ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି କରିବୁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସମ। ଏବଂ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ତୁ ମା ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ, ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଭାବିବୁ। ଅରଣ୍ୟରେ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀମାନେ ମାୟାରେ କେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ସର୍ବସର୍ବରି ରାତି ସାରା ଉଜାଗରରେ ସେମିତି ବସିଥିବୁ। ଧନୁଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ମୁଁ ସେମିତି 12 ବର୍ଷ କାଳ ମଢିଆ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଛି, ଶୋଇନି। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୈଥୁନ କରିନ? ନା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଥିରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଥିରେ ଆଣିଛି? ରାମାୟଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାମାୟଣରେ ଯେତେ ବଧୂ ଅଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ଭଳି ବଧୂ ନାହିଁ। ତିଳ ତିଳ କରି 14 ବର୍ଷ କାଳ ନିଜର ଯୌବନକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରି ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ଦେଇଛି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଉର୍ମିଳା। ସେଭଳି ବଧୂ ଅଛି ରାମାୟଣରେ? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଥିରେ ଆଣିନି, ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୃପଣଖାକୁ ପଠେଇଲେ ତା ସହିତ ମୁଁ ମୈଥୁନ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୃପଣଖା କିଏ? ସେ ଶୃପଣଖା କିଏ? ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନେ ଲଙ୍କା କଟକରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ଯୋଗଜନ୍ମ ରାବଣ ବିଶ୍ରବ ଆନନ୍ଦନ। ରାବଣ କହିଲା ମୋତେ କୁହ, ଏ ଲଙ୍କା କଟକରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କିଏ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ମଣିମା, ଏ ଲଙ୍କା କଟକରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଭିଣୋଇ ବିଦ୍ୟୁଜୁହା, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା ସୁନ୍ଦରର ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟତା ଥାଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ, କାଳେ ବିଦ୍ୟୁଜୁହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟତା ହବ କି? ହିସାବରେ ଏଇ ଶଳା ଭାଉଜ ନା,
ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କଲା କାଳେ ଆକୃଷ୍ଟତା ହେବ କି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗରେ ତାକୁ ହାଣିଦେଲା। ବିଦୁଜୁହାକୁ ହାଣିଦେବା ପରେ ଶୃପଣଖା ହେଲା ବିଧବା। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ କହୁଛି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ କଲାବେଳେ ପାତାଳପୁରରେ ସେ ତାକୁ ସେଠି ମାରିଦେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଆଉ ରାବଣ ତାକୁ ମାରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବିଦୁଜୁହା ମରିଯିବା ପରେ ଶୃପଣଖା ହେଲା ବିଧବା, ଯୌବନ ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଶୃପଣଖା କାନ୍ଦିଲା। ରାବଣ ସେଠି କହିଲା ଦେଖେ ରାଗ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ, ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତୋର ମାରିଦେଲି, ତୋତେ ବିଧବା ସଜେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜିଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ତୀରସ୍ଥ କାନନ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ, ଖର ଦୂଷଣ ତୋତେ ଜଗୁଆ ରହିବେ, ସେ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦକ୍ଷିଣ ତୀରସ୍ଥ କାନନଟା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳ। ଶୃପଣଖା ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା। ଆମର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ବହିରେ କବି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାପା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ନରେ ଏ ଦିନେ ଗୋଦାବରୀ ତୀରେ ଶୃପଣଖା ବୁଲୁଥିଲା ନେତ୍ରେ ଦେଖିଲା ଯେ ନେତ୍ରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଶୃପଣଖା ବୁଲୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲା ବାଲିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କମନୀୟ ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିଦେବା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏ ପାଦଚିହ୍ନ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ଯାହାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଥିବେ। ସେଇ ପାଦଚିହ୍ନକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁର୍ବାଦଳ ରୂପକାନ୍ତିକୁ ଦେଖିଦେବା ପରେ ଶୃପଣଖା ଟିକେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଏଡ଼େ ଅସୁନ୍ଦରୀ, ରାକ୍ଷସୀ ରୂପ ମୋର, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟତା ହେବେ? ତଥାପି ଆମର କବି କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅଙ୍ଗେ ଘାରୋଇ ଯାର ଅନଙ୍ଗ ବାଣ, ଚେତନ ଅଚେତନ ସବୁ ସମାନ। ଶୃପଣଖା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଦେବା ପରେ କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବହିରେ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଶୃପଣଖାକୁ, ବିଦଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ବିବାର ଏ ଦେହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ବିବାର ଏ ଦେହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ବିବାର ଏ ଦେହେ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବୋଲି ବିଦଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଏ ଦେହେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବାସର ରାତିରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସର ରାତିରେ ମା ସୀତା ବସିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲ୍ଲଙ୍କ ଉପରେ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି। ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସୀତେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଗେ ସୀତାଙ୍କୁ ବା ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତମେ ଭାବୁଛ ୟାଙ୍କ ବାପା ଦଶରଥ 750 ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କରି ପୁଅ, ଇଏ କ'ଣ ସେୟା ନ କରିବେ? ଏଇଆ ଭାବୁଛ? ନା, ଏଇ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ତମ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବିନି, ତମେ ଚାଲ। ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବଇ ବେହିକେ ସୁକାଢ଼ି କେ ତକି ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ପୋଛି କୌସ୍ତୁରୀ କି ପର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବ ବାହୁଡ଼ି ପାତା ବହେ ଆଣିବି ପାଶେ ଲୋଡ଼ି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, କହିଲେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ କଲ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମ ତ ଏ ଜନ୍ମ, ପର ଜନ୍ମରେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ବର ଆସି ବାହା ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଆପଣ ମୋର ପତି ହେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବରଣ କରିବି, ପର ଜନ୍ମରେ ବି ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବି। ସେଇଆ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ତ୍ରେତା ଯୁଗର ରାମ, ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ, ତ୍ରେତା ଯୁଗର ମା ସୀତା, ଦ୍ୱାପରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଶୃପଣଖାକୁ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିଛି, ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଛି, ମୋ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠି ଅଛି, ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଆଣିନି, ତାକୁ କହ ସେ ତମକୁ ବିବାହ କରିବ। ଭଲ ହେଲା, ଏଠି ସଉତୁଣୀ ଦଶା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଶୃପଣଖା ଚିନ୍ତା କଲା, ହଉ ମନା କଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ
ତମ ସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ? ଦୂର ହେଇଯା। ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଦୂର ହେଇଯା ନା। ତମ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି? ମୋ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ କଣ? ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଶୃପଣଖା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବହିରେ ଭଞ୍ଜ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନ ଭଉଣୀ, ହଁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମୁଁ ତମକୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ପାଲାକୁ ତ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମାନେନି। ହଣ୍ଡାଏ ପାଣିରେ ଠୋପାଟା ବିଷ ମିଶେଇଦବା ଯାହା, ତମେ ସେୟା କରିଦଉଛ। ଇଏ ସବୁ ଉପର କାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ, ତମେ କଣ କହୁଛ? ହଉ ତଥାପି ସାନ ହିସାବରେ ତମକୁ କ୍ଷମା। ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ତମେ ପଚାରିଛ, ରାବଣର ବକ୍ଷରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିଲା? ଐରାବତ ହସ୍ତିର ଦନ୍ତ ଚିହ୍ନ ରାବଣର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଥିଲା। ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖି ଦଉଛି, ସେ ତମକୁ ବିବାହ କରିବ। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁରେ ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦୋଷାକୁ ରେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଜ୍ଞା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷରେ ବୁଝିବ ଶୃପଣଖା, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷରେ ବୁଝିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା, ତିନି ତିନି ଅର୍ଥ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝି ଆଜ୍ଞା ଶୃପଣଖା ପଢିଲା ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦୋଷାକୁ। ରେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନାକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ, ସିରି ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ତୁଲ୍ୟା ଏ ଦୋଷାକୁ, ଏ ନାରୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କାନନରେ ବିହାର କର। ଶୃପଣଖା ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ବଢିଆ ଲେଖିଛ। ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରଟିକୁ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶୃପଣଖା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅର୍ଥ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅର୍ଥ କଲେ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦୋଷାକୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେମିତି ଅର୍ଥ କଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ଅର୍ଥରୁ ବୁଝିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦୋଷାକୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କରିଛି, ଶୃପଣଖା ବୁଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବେ? ଆସିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଆଗେଇକି ନେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି, ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଗଲେ। କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ବନକୁ ପଠେଇଥିଲେ। କୋଉ ରାଜା ଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ବନକୁ ପଠେଇଥିଲେ ବନବାସ ପାଇଁ? ସେ ପୁଅ କିଏ ଜାଣିବା ଟିକେ, ସେ ବାପା କିଏ ଜାଣିବା ଟିକେ। ଦଶରଥ ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ କୋଉ ରାଜା ପଠେଇଥିଲେ? କେତେ ବାଟକୁ ଯାଇଛ? ଆଉ କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସହି ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି। କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସହି ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି। କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସହି ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଚିରି ପକାଇଲା ବକାର ପାଟି। କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସହି ନନ୍ଦ ରାଜାର ଟିକି ପିଲାଟି। କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଲୋ ସହି। ବାସ୍ତବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଜୟିନୀ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଳାମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ତେବେ ଆମର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଯିବ? କେଉଁଠି ଅଛି ବିଷୟ? ବିଷୟ ହେଉଛି ରାବଣର ଆତ୍ମପରିଚୟ। ଇଏ ମୋ ଲଙ୍କା ହେବ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, କିପରି ହେବ ଏବଂ କିପରି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ କରିବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବାଳାମଣି ପାଇକରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବେ। बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की। ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାଙ୍କୁ ନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ରାମଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଶୃପଣଖା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ପଛ କଥା ପୁଣି ଆଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ସେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା କହିଦେବା, ଆଉ ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସରିବ। ଅପାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ରାମଙ୍କୁ ଦଶରଥ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା ଆଉ କିଏ ସେ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସିନା ସଗର ରାଜା। ସଗର ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଅସମଞ୍ଜ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ନା ବନବାସ।
ଏ ହେଲା ତାର ଉତ୍ତର। ଆମେ ଏଣିକି ବିଷୟବସ୍ତୁଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ହଁ ରାବଣ ନିକଟରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚ୍ଛା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ହନୁମାନ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶେଷ ସମୟକୁ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯେହେତୁ ରାବଣ କାହାର ନାଁ ଲେଖି ନାହିଁ, ହଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କାହାରି କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଥିରେ ବାହାର, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ରାବଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା 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 ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ରାମ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଡାକିଦେଲେ ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ। କିଏ ସେ? ନା ଗୋତ୍ରଭେଦୀ ବିଭୀଷଣ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ମାୟା ଲାଗିଛି, ଆଚ୍ଛା କିଛି ପ୍ରଭୁ ତ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସାନ ଠାକୁର ତମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯିବ, ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ହେଲେ ଆଉ ମୋ ଭାଇର ଅନେକ ମାୟା, କୋଉ ମାୟା ରଖି ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆମେ ଯଦି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଙ୍କାପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ହବା। ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟାଏ ଅସ୍ତ୍ର ତମେ ତମ ଜଟା ଭିତରେ ଲୁଚେଇ କରି ଧର। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା ହେଲା। ବିଭୀଷଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଲୁଚେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷ ରାମ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାର ପୂର୍ବ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ହେଲା କ'ଣ? ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କେବେ ଆସିବେ? ମୁଁ କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, କେତେବେଳେ ପାପୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ରାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଜ୍ଞା ଯୋଗଜନ୍ମ ରାବଣ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ହେଲା କ'ଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି। ରାମ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାବଣ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଡାକିଦେଲା, କହିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ କି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତମେ ଆସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧୌତ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୋଗଜନ୍ମା ରାବଣ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ସମୟରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଙ୍କର ଚରଣକୁ ଚାହିଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚିନ୍ତା? କ'ଣ? ଏ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯା ଶ୍ରୀ ପୟରୁ ହୋଇ ଛନ୍ତି ବାହାର, ମହାପ୍ରଭୁ ଛନ୍ତି ବାହାର, ଆଉ କେଉଁ ଜଳ ନେଇ ଧୋଇବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୟର, ଆଉ ଗରୁଡ଼ ଯାହାର ଆସନ ଦେବି ଶିବ ଆସନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଆସନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯାର ଘରଣୀ ତାକୁ କି ଦେବି ଧନ, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଦାଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ବଜାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତତେ କରିବି ସ୍ତୁତି। ରାବଣ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଚ୍ଛା ଯାହାର ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଗଙ୍ଗା ବହୁଛି, ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜି ସେ ଚରଣକୁ କୋଉ ଜଳରେ ଧୌତ କରିବି? ଆଚ୍ଛା ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଯାହାଙ୍କର ଆସନ, ଏ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ସିନା ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇ ଆସିଲି, କୋଉ ଆସନରେ ବସେଇବି କେବଳ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ଘରଣୀ ମୁଁ ଏ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଛି, ପ୍ରଭୁ କି ଧନ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ତୋଷିବି। ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟରେ ଜଗତ ଜନନୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ବସିକିରି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ରାବଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବନ୍ଧା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର ପାଦ ଦିଟାକୁ ବଢେଇଲେ। ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଆଜ୍ଞା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଦକୁ ବଢଉଛନ୍ତି ରାବଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧୌତ କରିବ, ସେଇ ଗୋଟାଏ ପଦ ମୁଁ ଗାଇବି। ଦେଖି ଇଏ ବଢାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବ
ତ୍ରାହି ରଘୁବୀର ହେ ଭାଗ ତ୍ରାହି ରଘୁବୀର ପୟରେ ଖ୍ୟାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ପୟରେ ଖ୍ୟାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ଆହା ବ୍ରହ୍ମରେ ଧୌତ ଯେ ପାଦ ଲୋହି ଶିଶିବେ ବିଷାଦ ଏ ଲୋହି ଶିଶିବେ ବିଷାଦ ବ୍ରହ୍ମାଇ ଶରଣାମୃତ ପାନ ପୁଇଛି ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଲା ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଲା ଆରେ ବିଷେ ପତିତ ପାବନ ନାମର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମିଥିଳାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ହଁ କୈବର୍ତ୍ତ ଘରର ପୁଅଟିଏ ପାଦ ଧୌତ କରିଥିଲା ସେହି ସମୟର କଥା ମୁଁ ଆଜି କହିବି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ପୟରେ ଖ୍ୟାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ରାବଣର ଭକ୍ତି ଭାଗରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ବଢ଼େଇଲେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲି ଆମେ କାହିଁକି କହିବା ଭକ୍ତସ୍ୟ ଭାବ ଗୃହ୍ଣାତି ଇତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ କିଏ ସିନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ରାମ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ବଢ଼େଇଲେ ରାବଣ କଲା କ'ଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ପୟରେ ଖ୍ୟାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ପବିତ୍ର ଜଳରେ ପବିତ୍ର ରାବଣ ରାମଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧୌତ କରି ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛି ପାଛୋଟିକି ନେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ପୟରେ ଖ୍ୟାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ଯେ ପଦ ରହିଛି ଶିବେ ବିଷାଦ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ଅନେକ ଦିନରୁ କମଣ୍ଡଳୁରେ ସଞ୍ଚୟନ କରି ଜଳ ରଖି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧୌତ କରି ପାରି ନଥିଲେ ଆଜି ତାକୁ ଧୋଇଲେ କିଏ ସେ ନା ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାବଣ ପୟରେ ଖ୍ୟାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ଯେ ପଦ ରହିଛି ଶିବେ ବିଷାଦ ଶିବ ବୋଲନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଆଣିବା ଦିନ ଠାରୁ ରାବଣର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ରହିଛି ଶିବେ ବିଷାଦ ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନ କୁଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣ ଧୌତ ରୂପକ ଜଳକୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧୌତ କରି ସାରିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣ ଧୌତ ରୂପକ ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରି ନଥିଲେ ଆଜି ରାବଣ ପ୍ରଭୁ ଚରଣକୁ ଧୌତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଧୌତ ରୂପକ ଜଳକୁ ଅମୃତକୁ ପାନ କଲେ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନକୁ ଇଚ୍ଛି ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଲା ଆଉ କିଛି ପଚାରିବିନି ମୋ ଏଇଠି ରଖିଲି यारी उत्तरटा दब विज्ञानी विशेष भाव रे जहार ज्ञान थाए से होछि विज्ञानी किए से ना रावण जहार पूर्व जन्म कथा मने थिला विज्ञानी कैवर्त धोइला भंजकर ए गोटाए पद कैवर्तटा केमिति अर्थ हबो ये तो होछि होउछंती किए से ना रावण तेनु अपा आसिला हमर कहि देबे जणासुना कथा आ गला परम ब्रह्म राम आज्ञा पहुंची गले कोठी की अच्छा ना रावणर सुवर्णमय लंकापुर से समय रावण पचारि देले कहले ठाकुरे आपण को बसैवा पाई कि मु गोटे सुवर्ण बेदी करिछि सुवर्ण बेदी उपरे बसै देले किए से ना रावण परम ब्रह्म जगतकर्ता राम बसिले रामचंद्र विचार कले ए शेष समय समस्ते मरी सारिया परी केवल एका बंची ए समय मते लंकापुर को निमंत्रण करी काहे आनी राम ठाकुर पचारिले कहले मते सुवर्णमय लंका को तू निमंत्रण काहे करिछु ना प्रभु मु कहिबि जे मते टिके समय दरकार समस्त के पाछ टिके नै आसीबा परे आज्ञा सान ठाकुर लक्ष्मण गोटिए ठाबरे छिडा आइछंती ठीक सही समय राम ठाकुर पचार देले कहले समस्त की तू आनिलु पाछोटी की मो भाई लक्ष्मण टा काहे छिडा हैछि ना काहे छिडा हैछि प्रभु मु एथि पई कि लिखिथिले एक जन छोड़कर सर्वाया मर्त्य वैकुंठ लंका बनाया केवल ए लक्ष्मण पई कि मु लिखिथिले काहे के ना मु भक्ति भाव रे आपन को निमंत्रण करिछि लंका को किंतु आपनकर साना भाई लक्ष्मण शत्रुता मन भाव रे जटा देहरे गोटाए अस्त्र लुचै के आनिछंती सत्य ना मिथ्या आपण पचारन नै सत्य कथा राम जेतेबेले पचारि देले लक्ष्मण कहले भाई सत्य कथा ना से अस्त्रटा को अति शीघ्र परित्याग करि दियो लक्ष्मण आगे से अस्त्रटा को फिंगी देबा परे लक्ष्मण को मध्य पाछटी की नै आसिले केसना रावण
कहले प्रभु अच्छा मते अल्प समय ପାଇଁ कि विदाय दियंतु मु आउ गोटा जागा को जीवी को जागा? राम कहले तू जुआड़े जाउछु जा हाँ। किंतु आसिकी पहुंचबो अति शीघ्र मो निकटरे पहुंचबो ठाकुरंकर चरण तले प्रणाम करी आज्ञा रावण पहुंचला कोठी ना नशोक अशोक 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 वन रे पहुंची गला हाँ। अशोक वन रे पहुंची अच्छा। जगत जननी मां जानकी को देखला प्रणाम कला कला मालो अच्छा। आज तो निकट रे मोर शेष दिन हाँ, हाँ। किंतु किंतु कौन? मु आज किछि मागिबी तू मते किछि दबु हो हो रावण आज्ञा कोन मागिथिला से समय रे रावण कहि देइथिला कौन? कहला हे मा कौन? मु तते आउ किछि मागिबिनी बहिटा हला प्रेम मंजरी रावण आज जनक नंदिनी मा जानकी को बर मागुछंती कहले मालो ये मने रखिथि बोलो जल निधि नंदना मने रखिथि बोलो जल निधि नंदना मने रखिथि बोलो आउ एतिकी करुणा न करी मुणा 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 लोकंकु मिलुथिबो दाना कोना मने रखिथि बोलो जल निधि नंदना मने रखिथि बोलो समय रावण आंभरी मानक कि मागी जाइछि आमे माने आज पर्यंत उपभोग करूछे रावण कहितला मालो आज ठार मु तो सेवा पूजा रु वंचित हली अच्छा। किंतु हे मा मु आज मागिबी तू मते दबु कोन दबु ना जते दिन पर्यंत अच्छा। मा रूप को धारण करी ए संसार को तू आसुथिबु अच्छा। सेते दिन पर्यंत तो पिला माने तो निकट रे जते दोष कले अपराध कले प्रत्येक दोष को अपराध को क्षमा करे तांकर खाइबा पई कि पेट को मुठाए दाना पिंधिबा पई कि खंडे वस्त्र तू जोगेउ अच्छा अच्छा सेई माँ लक्ष्मी आज पर्यंत रावण आम मानक कि मागी जाइथिला आम्हे माने आज पर्यंत उपभोग करूछे अच्छा। जनक नंदिनी माँ जानकी को आज्ञा रावण कले कौन ना पुष्पक विमान रे बसाई पहुंची गले परम ब्रह्म जगत कर्ता रामकर निकट रे आज्ञा रामचंद्रकर पाखरे माँ सीता को बसई देले अच्छा अच्छा जेते बेले माँ सीता को बसई देले रामचंद्र आज्ञा आश्चर्य हेले असंभव कथा भलो कथा जहा लगी यार वंश ध्वंस हलानी केवल ये एका अछि आज से सीता को आनी कि मो पाखरे बसेबार कारण कोन से जहा हो ना काहे की राम पचारिले कहले रावण आज्ञा मो पई कि बेसी समय नाही तू मते शीघ्र कुह निमंत्रण करी मते लंकापुर को काहे की आनिछु कहबी त निश्चय रावण सही समय कहले कहले प्रभु मु कहबी आपण सुनिबे मो मा सीता सुनिबे तीन जन व्यतीत चतुर्थ व्यक्ति ए कथा को केही शुणिबे नाही राम ठाकुर आज्ञा सही समय समस्त को विदाय दे देले कहले वर्तमान तुम समस्त चली जा समस्त जीवा परे आज्ञा सान ठाकुर लक्ष्मण केवल राम को चाहिछंती नयन रु धार धार इनीर झरुछि राम डाकिले कहले रावण एथर कुह समस्त गले हेरी ना नाई नाई प्रभु आउ जने अछंती देखु नाहंती प्रभु जितेबाला चाहिदेले आज्ञा सान ठाकुर लक्ष्मण प्रभु को चाहिंछंती नयन रु धार धार ही नीर झरी जाउछि सेही समय रामचंद्र पचारि देले कहले लक्ष्मण काहे की कांदु लक्ष्मण मो जीवर धन रे मो जीवर धन सत्य लागि तेजी छिमु राज सिंहासन जीव जाऊ साथी मोरा जीव जाऊ साथी मोरा कहिदेले प्रभु कहले लक्ष्मण तू जोथि पाई नयन रु नीर झराउछु मु जानि पारुछि बुझुछि किंतु धन रे सत्य लागि 14 वर्ष वनवास आसिली राज सिंहासन रे राजा हेनी तू चिंता करुछु रावण तो माँ सीता को मागिबो मु तांको देई देबी किंतु मु आ रावण को मारिबिनी गोटे कथा मने रख मु विभीषण को कथा देछि रावण को विनाश करी ए लंका कटक रे विभीषण को अभिषिक्त करि थांती किंतु ए कथाटा को तू मोर रक्षा करिवु भरत को कहि अयोध्या सिंहासन रे विभीषण को राजा करिवु एतिकी कहि देले आज्ञा राम ठाकुर कहले लक्ष्मण तमे चली जाओ लक्ष्मण जीवा परे अन्य माने समस्त अछंती गोटिए ठाबरे प्रभु छिड़ा होती गोटे ठाबरे माँ सीता बसी ठीक सही समय राम ठाकुर कहीदेले कहले रावण एथर कह तू मत कहीं डाकिचु ना हाँ प्रभु कहि निश्चित भाव में कहि मुझे आपण को एमती गोटाए कथा कहि किंतु आपण को सत्य करने को पड़ो सत्य रामचंद्र सत्य सत्य त्रिबार सत्य करदेले सत्य करूछि त्रिबार सत्य संखेटे की पाई करूछि त्रिबार
परम ब्रह्म जगत कर्ता राम सत्य सत्य त्रिबार सत्य करदेले आज्ञा रावण को कहले तू कहीं मते सुवर्णमय लंकापुर को निमंत्रण कर आनिछु अच्छा 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 लक्ष्य करिवे मोर विद्वान मंडल से समय रे जोगजन्मा रावण आज्ञा परम ब्रह्म जगत कर्ता राम को कहला अच्छा कहला प्रभु मु आज आपण को किछि मागिबे आपण मते देबे ओहो राम कहले तू मते कोन मागिबे मागी जहा मागिबा कथा निश्चित भाव रे मु तुमको दान करिबी रावण से ही समय कहले कहले प्रभु मु जाहि ताहि कथाटाए मागिबिनी मु एमिति गोटाए जिनिस मागिबी तू मते दबा को पड़िबो कौन मागुछ एही वर दियो कांड कोदंड धारण कांड कोदंड ब्रह्मस्वर मारी बुक दियो फोड़ीण दीप दीवा बेले मोहरा दीप दीवा बेले मोहरा आउ श्रीमुख हे बदर्शन भजन तुम्हार दीप दीवा डाकिदेले जोगजन्मा रावण कहीदेला हे परम ब्रह्म जगत कर्ता राम राम समस्त को गोटिक पर गोटे समस्त को तुम मुक्ति दे सारीछ अच्छा अच्छा ए राक्षस रूप को धारण करी अनेक पाप गुड़ाए अर्जन करिछि अनेक पाप रे मु घांटी होउछि हाँ हाँ तेणु हे ठाकुरे मु आज आपन को एही वर मागुछि कौन आपणकर ब्रह्मस्वर रे मते विनाश करंतु ए राक्षस जन्मरु मुक्ति पाइबी मु वैकुंठ गामी हेबी परम ब्रह्म जगत कर्ता राम आज्ञा सत्य करि दैछन्ति रावण एई बरटा को मागिछन्ति ठीक सही समय रे पहुँची गले किए सना विभीषण विभीषण कहीदेले कहले प्रभु आउ समय को अपेक्षा करने आवश्यक नाही वर्तमान तार मुक्ति पाइबार समय हैला या परे से पुणी गोटाए जन्म नब किंतु गोटे काम करंतु एई समय रे निजर धनुरे ब्रह्मस्वर को जोखी गोत्रभेदी विभीषण आज्ञा कहीदेला कहला प्रभु ब्रह्मस्वर को जोखी विनाश करंतु काहाकु ना ए रावण परम ब्रह्म जगत कर्ता मर्यादामय पुरुष राम आज्ञा निजर धनुरे ब्रह्मस्वर को जोखी जेतेबेले सर प्रहार करिसंती रावणर दक्षिण बक्षर अमृतमय पिंडटा फाटिला जोगजन्मा रावण आज्ञा मृत्युवरण कला आहुरी गोटाए जन्म ताकू नबाकू पड़िबो किंतु आज्ञा हैला कोन परम ब्रह्म जगत कर्ता राम आज्ञा कथा दैथिले विभीषण को सुवर्णमय लंकापुर रे अभिषिक्त कले 14 वर्ष वनवास सरिला आज्ञा अयोध्या को प्रत्यावर्तन करिले जितेबेले अयोध्या आसिक पहुँचले समस्त माँ माने तीन माँ जाक चिंता करुछंती मंथरा गोटे ठावर बसी काठी कुटा गुड़िए भांगी देछि गोटिक पर गोटे सबुदिन गणिबार लगी आज काठी गणाटा सरी जाइछि मंथरा चिंता करुछि आज मोर राम आसीबो किंतु आज्ञा हैला कोन समस्त को साथी रे धरी सैन्यसेना मानक साथी रे धरी विभीषण पुष्पक जान रे पहुँचले कोठी ना राम लक्ष्मण जनक नंदिनी माँ जानकी को नहीं अयोध्यापुर रे बाबूरे आज्ञा आजिर विषय वस्तु तो एतिक सरिला अच्छा अच्छा या परे तो आहरी अनेक कथा सियाड़ तो आम जाइपारानी किंतु अप्पा को आमर गोटाए प्रश्न रही तीनटा अक्षर आ बाकी अच्छी कौन तीनटा अक्षर बढ़ाई देले पयर भावग्राही रघुवीर पयर ख्यालित करी बसने पछे ब्रह्मारे धौत जेपद होइछि नोहिछि शिवे विषाद चरानी नपाई चरणामृत तन पान कोइछि विज्ञानी कैवर्त धइला विश्व पतित पावन नाम रहा ये कैवर्त घर पुओटी पाद को धौत करथिला सेटा होछि प्रजुज्य किंतु ए जगह तो रावण होछि ब्राह्मण ए रावण जो प्रभुंकर चरण को धौत कले वर्तमान ब्राह्मण प्रति ए तीनटा अक्षर अर्थ केमिति हबो मु जानी थिले कि कालिया दगादार मु जानी थिले कि कालिया दगादार मु जानी थिले कि अरे ऊपर मधुतांकर ऊपर मधुतांकर ऊपर मधुतांकर ऊपर मधुतांकर भीतर जहर मु जानी थिले कि कालिया दगादार मु जानी थिले कि हौ जय कृष्ण दीन बंधु हे नव जल धर भंजन बाना प्रभु करुणा भाव को निकट हरि तुमे ओ भाव को दूर एते लीला लगाई अस शैल ठाकुर ठाकुर कित हरि तुमे केते विपद नाही ना तू धरा दिए सागर
ସାହିତ୍ୟ ସାଗରେ ହରି ବୁଡ଼େ ମୋର ଭେଳା ଦୟା କରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା ଜାଣିଥିଲି କି କାଳିଆ ଜଗାଦାର ଲଢ଼େଇ ପାଲାର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଯୁଗ ପୁରୁଷ ରାବଣର ଆଜି ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମର ବାଳାମଣି ପାଇକରା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମର ବିଜୟିନୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର କୈବର୍ତ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆସିଛି ରାବଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ ଧୀବର ପାଇଁ ସେ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ପୟରେ ଖେଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତ ଯେ ପଦ ନୋହିଛି ଶିବେ ବିଷାଦ ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନକୁ ଇଛି ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଲା ବିଶ୍ୱେ ପତିତ ପାବନ ନାମ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ରାବଣ ସେ ପାଦକୁ ଧୋଇଛି। ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ସାନ ଭଉଣୀ ଅର୍ଥ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, କୈବର୍ତ୍ତ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥ ନ କରିବା ରାବଣ ପାଦ ଧୋଇଲା ବୋଲି କହିପାରିବାନି। କୈବର୍ତ୍ତ କ ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମା, କ ଅର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାବଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଇ ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଶିବ ଭକ୍ତ ରାବଣ, ବ ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ, ତ ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ରାବଣ। ଏକାଧାରାରେ ରାବଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଶିବ ଭକ୍ତ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଲା ବିଶ୍ୱ ପତିତ ପାବନ ନାମ ରହିଲା। ବାଳାମଣି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅପା ଆମର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯଥାର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଉକ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଆମେ କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଯୁଗପୁରୁଷ ରାବଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବାସ୍ତବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଜୟିନୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ ବାଳାମଣି ଦେବୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାବଣର ଆତ୍ମପରିଚୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ରାମାୟଣର ଆଦିକାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଦିକାଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟକାଣ୍ଡ, ଆରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ କାଣ୍ଡରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ସେସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାୟିକା ବାଳାମଣି ଦେବୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ବିଜୟିନୀ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ଲଢ଼େଇ ପାଲାର ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ବଧେଇ ଜଣାଉଛି, ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଦୀନଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ସର୍ବେ ହରି ହରି ବୋଲ ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ।